समस्त को नमस्कार, प्रेज लॉर्ड। आज पुनर्बार आम सुजोग पाइचु वाक्य शिखा निमंते प्रांजल भाव नहेले भी गोटे पर गोटे आम वाक्य शिखी शिखी जावा। तेणु आज आलोचन आम देखा प्रकाशित पुस्तक 6 पर्व 1 2 एवं 19 पर्वर घटना। तो मु कहवाक चाहूँगी प्रकाशित 6 पर्व भर्सेस प्रकाशित 19 पर्व से टिके आलोचना करवा जमी गोटे गोटे विषय शिखिपर जेहेतु प्रकाशित बहुत कष्ट सब्जेक्ट किंतु धीरे धीरे शिखिले जानी हेब। प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देल जो विषय आम शिखु ताहा सहज आ सरल भाव में बुझा निमंते आम मानक साहाय्य कर। प्रार्थना जीशुक नाम रे मागुचु, आमेन। आमे प्रकाशित 6 पर्व 1 2 टिके पढ़िबा। आमे तहु मु मेष शावकंकु सप्त मुद्रा मध्यरु प्रथम मुद्रा भांगिबार देखिली। आ चारि प्राणीक मध्यरु जनकु वज्र निर्घोष स्वर रेहा कहूथिबा सुनिली। आस 2 एथिरे मु दृष्टिपात कली। आउ देख गोटे शुक्ल वर्ण अश्व, पुणी ताहार आरोहीक हस्तरे गोटे धनु, ताहांकु एक मुकुट दत्त हैला। आउ से विजयी होई जय करिवाकु बाहरिले। देखंतु एठारे गुटे धड़ा घोड़ारे जणे आसुची। आउ एटा होची क्लेशर समय। इस्राएल मानकर जो 7 वर्ष क्लेश, से क्लेशर समय होची एटा। जेजळे लोक माने क्लेशरे हयराण थिबे, शांति खोजुथिबे, शांति नथिबो, परस्पर विरोधरे थिबे, सेते बेले एही विषयटी प्रकाश पाइबो। तेणु यह आम मन रखा दरकार जेटा इस्राएल मानकर भविष्यत कहानी को वर्णना करे, अनुग्रह सुसमाचार लोक मानक पई नुहे। जेहेतु एटा भविष्यत रे वर्णना होउची, एई पॉइंट को आम माने पाइबा आमे दानिएल पुस्तक 9 पर्व 24 रु 27 पर्यंत मध्य में पाइबा। सेठारे मध्य जहा लेखा अछि से 70 वर्ष बा 7 वर्षर क्लेशर विषय मध्य सेठारे लेखा जाए। इस्राएल मानकर क्लेश पर वर्णना करा जाए। आउ अनेक मिथ्यावादी, अनेक उद्धारकर्ता लोक मानकु ठकिबा निमंते उत्पन्न हेबे। क्लेश समय खाली ताड़ना, खाली समस्या घटिब सेमती नहीं। मिथ्या प्रचारक, मिथ्या शांति, मिथ्या गोटे बुझामणा को बुझेय जड़े आसो, जहाँकि आमर प्रकाशित 6 पर्व ठारू 19 पर्व मध्य भयंकर विषय घटिब। तेणु आम देखुचु एठार जो जड़े लोक आसुचंती आ बसिचंती धड़ा घोड़ारे, से प्रकृत होउचंती भंड ख्रीष्ट। से सेठारे बसिचंती, एमती देखा गले से धड़ा घोड़ारे बसिचंती भल हेबो परि लागुची, किंतु सेमिति नुहे। काहेकि सेमिति नुहे आपण माने ध्यान दियंतु। एई धड़ा घोड़ारे बसिबार अर्थ होउची गोटे मिथ्या शांतिर प्रतीक। लोक माने ठकी हेबे, मनोनीत लोक माने सुधा भ्रांतरे पड़िबे। जो लेखा अछि एही समयर कथा को लेखा अछि। तेणु लोक माने से मिथ्या शांति, मिथ्या प्रेम रे धरा हेबे आउ तांको निकट को जिबे। आउ सेही समय आमे देखुचु से कोन करूची, मुकुट पिंधुची। मुकुट पिंधिबार अर्थ होची से राज करिवार सुजोग पाए एवं ताकू गोटे धनु दिया जाए। से धनु भी धरे। देखंतु से धनु धरिची लेखा अछि, किंतु प्रकृत जदि आमे देखिबा अंकट पाखरे नाही कि स्वर गुडाक नाही, स्वर नाही, बिना स्वर रे से प्रकृत रे कार्य करिची। धनु धरिची, युद्ध पई बाहरुची एवं धड़ा घोड़ा रे बसिची। ये प्रकृत रे भंड ख्रीष्ट अटे। यार उद्देश्य कौन? ए लोक मानकु मिथ्या शांति, मिथ्या बुझामणा देई लोक मानकु मंद उद्देश्य रे ठकुची। काहेकि मंद उद्देश्य रे ठकुची? जेहेतु आगामी दिन रे जो जीशु ख्रीष्ट आसीबे, ताहांकु लोक माने जेंति ग्रहण करिवे नाही। तेणु समस्त मिथ्या, समस्त भ्रष्टतार नहीं लोक मानक निकट रे ये छिड़ा हबो, किंतु लोक माने जानि पारबे नाही। काहेकि ये शांति सरल भाव रे कार्य करिवो।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରତାର ଆଚରଣ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 19 ପର୍ବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ 6 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ସେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଅଳ୍ପକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠକିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟରେ ନିଜର ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଶାନ୍ତି ଚିରକାଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ବି ସେ ଜାଣେ, ତଥାପି ସେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ କି ତା ହାତରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଧନୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାଟେ ସ୍ୱର ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ବିନା ସ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସ୍ୱର ମାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଆମେ କୂଟନୀତି କହିବା, ପଲିଟିକ୍ସ କହିବା, ମାୟା ଜାଲ କହିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କହିବା। ଗୋଟେ ସତ ପରି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମିଛ ଥିବ, ଠିକ୍ ପରି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେହେତୁ ସେ କରିବ, ତେଣୁ ତାହାଟେ ସ୍ୱର ନାହିଁ, ଧନୁ ଅଛି, ସ୍ୱର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲାକରେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପାଉଲଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବିପଦ। ଆଜି ହିଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ଜିତି ପାରିବେ, କେତେ ଦୂର ଜାଣିପାରିବେ, ସେଟା ସେହି ସମୟ ହିଁ ବୁଝେଇବ, କହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ 6କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଶାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷରେ ଥାଉଛି ବିନାଶ, ତାଡ଼ନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ଆଉ ଧୀରେ 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 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ଆଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଦ୍ରତାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଆସିବ ସିଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଆସିବେ? ଏଇ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶରେ ଆସିବେ। 70 ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅନେକ ଭଣ୍ଡାମି କାମ କଲା ପରେ, ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ର ପ୍ରେମରେ ଠକିଲା ପରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ରାଜା ରୂପରେ ଆସିବେ। ସେ ଆଉ କୌଣସି ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ସିଂହ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 11 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ, ତାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ, ସେ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ, ଏଇଟା ସେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବେ, ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵରେ ଆସିଲା, ସେ ବି ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ମିଥ୍ୟା ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, କମ୍ ଦିନର ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, କମ୍ ଦିନର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଜା ରୂପରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ 19 ପର୍ବରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମିଥ୍ୟା ଶାନ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଚିରକାଳର ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଚିରକାଳର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳର ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ରେପଚର କଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏଟା ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି।
15 ପଦ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଙ୍କେ କେମିତି ଜିତିବେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ନିଜର କୃଷ ମରଣ, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ, ଆଉ 70 ସପ୍ତାହର ଶେଷର କାହାଣୀର ଭାବବାଣୀର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେଇ ସେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖଡ଼ଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ଼ଗ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିବେ ଆଉ ନିଜର କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଯାହା ସତତା କହିବେ ସେ। ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ଘଟଣା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହେବ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9:27 ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଦାନିଏଲ 9:27। ପୁଣି 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ଼ ନିୟମ କରିବ ଓ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ଯଜ୍ଞ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳ ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଜଣେ ଆସିବ। ପୁଣି ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ତ ବିନାଶକ ହେଉଛି ଶୈତାନ। এই ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ଠକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ନିଜର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ବାକ୍ୟର ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ 6 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଶାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା, ମିଥ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଲୋପ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ନିଜର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ, ଶେଷ କଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଶିଖିବାର ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ଯଦି ବି ଆମେ ସବୁ ପଦ ପର୍ବ ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।